टोटल प्रॅक्टिकल्स आहे आपले 16. आजचं आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. Analyze the type of network topology used in your lab and prepare technical specification for it. So first practical आपलं analyze the type of topology, network topology used in your computer lab and prepare technical specification for it. Practical significance is internet-based communication is assuming an increasingly important role in the developing world. It is the crucial that students be exposed to network in equipment in realistic setting in order to content theoretical concept taught in lecture course with the reality of physical hardware. This is practical will be enable the students to identify the various networking devices available in the lab and the way they are connected in the network. Relevant program outcome, discipline knowledge, apply electronics and telecommunication engineering knowledge to solve broad-based electronics and telecommunication engineering related problem. Experiment and practice, plan to perform experiment and practice to use the result to solve broad-based in electronics and telecommunication engineering related problem. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Then practical skill, this practical expect to develop following skill: identify competency, maintain computer network system, identify the various networking devices and connected them in a network. So आपलं जे नेटवर्क आहे लॅन मध्ये आपले सिस्टम्स कनेक्टेड आहे आपल्या लॅब्स मध्ये. टोटल सिस्टम्स आहे each and every node la connected as well as switch main switch la connected. Minimum theoretical background, a network refers to two or more connected computers that can share resources such as data, printer, internet connection, application, combination of these resources to enable computer to get connected. Different network controlled device and transmission media are used. The following network accessory and control devices are required for performing the various functions of a computer network. Cable, Cat5 or Cat6 cable, twisted pair cable used as a communication medium that allow data to flow through it. आपले जे patch cords available आहे आपल्या labs मध्ये that is nothing but your Cat6 cable. आणि Cat6 केबलचे जे बोथ एंड्स आहे म्हणजे पॅच कॉर्डचे जे बोथ एंड्स आहे ते RJ45 कनेक्टर्सने एकमेकांना कनेक्टेड असतात. आपण Cat6 केबल बघू. ही जी केबल आहे ना ही Cat6 केबल आहे आणि हे जे कनेक्टर्स आहे जे आपल्या लँडलाईन कनेक्शन्सला कनेक्टेड असतात हे RJ45 कनेक्टर्स आहे.
RJ45 is a type of connector commonly used to Ethernet networking. RJ refers to registered jack. Ethernet is the standard way to connect computer on a network over wired connections. जिकडे फिजिकली कनेक्शन्सने नेटवर्क कनेक्टेड आहे, त्या नेटवर्क मध्ये ऑल ओव्हर जे कनेक्शन्स आहे किंवा जे डिस्ट्रीब्युशन आहे नेटवर्कचं ते कॅट 6 केबल थ्रू डिस्ट्रीब्युटेड आहे. NIC is an expansion board that can be inserted into a computer so the computer can be connected to a network. Most NIC are designed for a particular type of network protocol and media, although some can serve multiple networks. हे झालं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नंतर हब आणि स्विच. स्विच आपल्या प्रत्येक कम्प्युटर लॅब मध्ये अवेलेबल आहे. 24 पोर्टचं स्विच अवेलेबल आहे. Switch is a common connection point for device in network. A hub contains multiple ports. Switch is a device that filters and forward packets between LAN segments. A router is a device that forward data packets along network. A router is connected to at least 2 networks. Repeater is a device that receives a signal and retransmit it. मीन्स लॉंग डिस्टन्सला जेव्हा तुम्ही डेटा ट्रान्सफर करता तर सिग्नल हा वीक होत जातो. तो वीक झालेला सिग्नल मे बी तुमचा जो डेटा आहे तो चेंज होईल, तर तो सिग्नल वीक होऊ नये म्हणून रिपीटर हा त्याला रिट्रान्समिट करतो त्याचे जे ओरिजिनल सिग्नल्स आहे त्यात कन्वर्ट करून. Repeater is a device that receives signal and retransmit it. Repeater are used to extend transmission so that the signal can cover longer distance or be received on the other side of an obstruction. म्हणजे मोस्टली आपला डेटा जो 0 आणि 1 मध्ये ट्रान्समिट होतो, तर तो सिग्नल जर वीक झाला तर तो डेटा चेंज होईल. तो होऊ नये त्याची ऍज इट इज स्ट्रेंथ मेंटेन राहावी म्हणून रिपीटर्स हे यूज केले जातात इन लॉंग नेटवर्क डिस्टन्स. Bridge device that connects two local area network or two segments of the same LAN that use the same protocol. एक जनरल नेटवर्क डायग्राम सिस्टम्स कनेक्टेड आहे, कसे कनेक्टेड आहे आणि नंतर ते कोणत्या कोणत्या डिव्हाइस थ्रू एकमेकांशी इंटरॅक्ट करतात डिफरंट नेटवर्क्स. याचे common blocks schematic show the network devices. आता आपण बघू स्पेसिफिकेशन. ऑब्झर्वेशन्स राईट डाऊन करायचे. ऑब्झर्वेशन्स मध्ये प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टीम, रॅम, स्विच हब, नेटवर्क कंपोनेंट्स ऑब्झर्वेशन बघितलं तर स्विच किती पोर्ट्सचं स्विच आहे, काय स्पीड आहे, विच केबल थ्रू कनेक्टेड आहे, कनेक्टर्स, राउटर, एनी अदर. हे डिटेल डिस्क्रिप्शन हे ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये लिहायचे. आपण टोपोलॉजी रिलेटेड थोडीशी इन्फॉर्मेशन बघू आणि मग ऑब्झर्वेशन टेबल्स मध्ये काय काय पुट करायचे हे मी सांगते. नेटवर्क टोपोलॉजी अँड नेटवर्किंग डिव्हाइसेस. Network topology, geographical representation of the links. Topology is a physical layout of computer cables and other connected devices on a network. Types: physical topology, logical topology. Physical topology, actual layout of the computer cables and other networking devices. And logical topology, the way in which the computer appears, network appears to the device that use it. So आपण जे बघणार आहे ते फिजिकल टोपोलॉजी बघणार आहे जी तुमच्या लॅब्स मध्ये अवेलेबल आहे. सिलेक्शन क्रायटेरिया, साइज, नंबर ऑफ नोड,
म्हणजे कम्प्युटर सिस्टीम, नंबर ऑफ कम्प्युटर सिस्टीम्स, कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट अँड सर्व्हिस रिक्वायर्ड. म्हणजे जितके हाय कॉस्टचे डिव्हाइस तुम्ही यूज करताय तेवढे हाय कॉस्टचे डिव्हाइस त्या नेटवर्कसाठी रिक्वायर्ड आहे का, आणि जर नसेल तर काय कॅपॅसिटीचे, काय प्राइसेसचे किंवा काय कॉस्टिंगचे डिव्हाइसेस रिक्वायर्ड आहे. मॅनेजमेंट ऑफ नेटवर्क, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, ते नेटवर्क मॅक्झिमम कुठे कुठे कनेक्ट असणार आहे, त्याला किती सिक्युरिटी एक्सपेक्टेड आहे, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, केबल टाइप, एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, डिझायर परफॉर्मन्स, रिलायबिलिटी, या सगळ्या गोष्टी आपण चूज करताना कन्सिडर करतो. मोस्ट ऑफ आपण एक लॅब मध्ये 20 to 25 सिस्टीम्स कनेक्ट करतो. त्या 20 to 25 सिस्टीम्स आपण एक 24 पोर्टचा आपला स्विच आहे त्या स्विचला कनेक्ट करतो. त्या स्विच थ्रू पूर्ण कॉलेजचं जे नेटवर्क आहे ते कनेक्टेड असतं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हे ट्री अँड हायब्रिड, हे डिफरंट टाइप्स आहे टोपोलॉजीचे. बस टोपोलॉजी मध्ये एक टर्मिनल पासून स्टार्ट होतं आणि 1 by 1 फॉर्म मध्ये ते सिस्टीम्स एकमेकांना नोडला कनेक्टेड असतात. पण जर एक नोड फेल गेला तर बाकीचे नोड्स अफेक्ट करत नाही. Bus topology, also called as linear topology. Bus topology is a multi-point topology. Here one long cable act as a backbone to link all the devices. Devices are connected to the backbone by drop lines and taps. Drop line is the connection between the device and the cable. Tap is the splitter that cut the main link. This allows only one device to transmit at a time. Physical connections, bus topology. Then फिजिकली ऍक्च्युअली कसे कनेक्ट असतील ते बघा. टी टाईपचं कनेक्टर आहे आणि तिथून ते स्प्लिट होते. मेन जे कनेक्शन येतं तिथून स्प्लिट होऊन त्या नोडला डिस्ट्रीब्यूट होते. In bus topology, at a time only one node can send the data and only one node can receive the data. म्हणजे सिंगल लाईन ट्रान्समिशन जे म्हणतो आपण ते बस टोपोलॉजी मध्ये ऍट अ टाइम चालणार आहे. Then bus topology, if a device want to communicate with the other device on the network, sends a broadcast message onto the wire, or other device receive the message, but only the intended device accept and process the message. Bus is passive topology. Bus topology advantages: easy installation ला, केबलिंग लेस आहे कारण की ती सिंगल केबल बॅकबोन साठी वर्क करते आणि तिला इच नोडला कनेक्शन्स कनेक्ट होतात विथ द हेल्प ऑफ टी कनेक्शन्स. नंतर सुटेबल फॉर टेम्पररी अँड स्मॉल नेटवर्क. स्मॉल नेटवर्क साठी सुटेबल आहे की खूप काही कॉम्प्लिकेशन्स किंवा प्रॉब्लेम्स येणार नाही. डिसएडवांटेज आहे डिफिकल्ट रिकॉग्निशन अँड फॉल्ट आयसोलेशन. फॉल्ट क्रिएट झाला तर पूर्ण त्याचा स्टार्ट टर्मिनल टू एंड टर्मिनल तुम्हाला चेक करत गेल्यावरच लक्षात येईल की कुठे प्रॉब्लेम आहे. नवीन डिव्हाइस त्या टोपोलॉजीत ऍड करायचं म्हटलं नेटवर्क मध्ये तर ते थोडं डिफिकल्ट आहे. सिग्नल रिफ्लेक्शन ऍट टॉप कॅन डिग्रेडेशन इन क्वालिटी. म्हणजे जितकं लॉंग तो सिग्नल पास होईल त्याची क्वालिटी ही डिग्रेडेशन होईल. नंतर इफ एनी फॉल्ट इन बॅकबोन कॅन स्टॉप ऑल ट्रान्समिशन. म्हणजे त्याचा जो ट्रान्समिशनचा स्टार्ट टू एंड पॉइंट आहे तो त्याचा ऍज अ बॅकबोन वर्क करतोय, पण ती एक सिंगल केबल आहे त्याच्यामुळे तिच्यात कुठेही फॉल्ट क्रिएट झाला तो होल नेटवर्क कोलॅप्स होतो. नंतर ओनली वन कम्प्युटर कॅन ट्रान्समिट ऍट अ टाइम. ओनली वन कम्प्युटर कॅन ट्रान्समिट ऍट अ टाइम. एक सेंडर, एक सिंगल सेंडर आणि एक सिंगल रिसिव्हर ऍट अ टाइम वर्क करतो. देन लिमिटेड केबल लेंथ अँड नंबर ऑफ स्टेशन्स. म्हणजे बस टोपोलॉजीने
तुम्ही जे नेटवर्क डिझाईन करताय ना त्याला लिमिटेशन येतं की जितकी लॉंग तुम्ही त्याची लेंथ जनरेट करायला जाल तितका तो सिग्नल वीक होत जाईल. म्हणजे एक लिमिटेड सर्टन लेंथ पर्यंतच तुम्ही ते जनरेट करू शकता. ऍप्लिकेशन आहे बस टोपोलॉजीचं मोस्ट कम्प्युटर मदरबोर्ड. ही झाली रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी मध्ये वन बाय वन नोड तो एकमेकांना कनेक्टेड आहे रिंग मध्ये. रिंग मध्ये एक जरी नोड फेल झाला तो होल नेटवर्क कोलॅप्स होतं तुमचं. सो in ring topology, each node is connected to the two nearest nodes, so the entire network forms a circle. The signal is passed in one direction from one device to another device until it reaches the destination. म्हणजे तो त्याचा सोर्स आणि त्याच्या डेस्टिनेशन मध्ये जर 4 नोड्स अवेलेबल असेल तर त्याला फर्स्ट नोड टू सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड जाण्यापर्यंत इच नोडला इंटरॅक्ट करायला लागणार आहे. आणि ring is the active network because each computer retransmits what it receives from previous computer. To add or delete a device required changing only 2 connections. म्हणजे new node adding to existing network is easy. ट्रान्समिशन पण इझी आहे कारण की सिग्नल वीक होत नाही. इच नोड त्या रिसिव्ह डेटाला रिट्रान्समिट करतो. पण एक नोड फेल झाला तो होल नेटवर्क फेल होतं कारण की त्यांचे जे कनेक्शन आहे ते थ्रू इच वन आहे. To add or delete a device required changing only 2 connections. म्हणजे त्याचा जो स्टार्टिंगचा पॉइंट आहे स्टार्ट आणि एंड एकच पॉइंट आहे त्या पॉइंटला ब्रेक करून तुम्ही न्यू नोड इन्सर्ट करणार. हे झाले रिंग टोपोलॉजीचं फिजिकल कनेक्शन्स. त्याचा फ्लो ऑफ मेसेज कसा असेल त्याची डिरेक्शन. व्हेरिएशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी टोकन पासिंग आणि टोकन रिंग. रिंग टोपोलॉजीचे ऍडव्हान्टेज आहे टाइम टू सेंड डेटा इज नोन. नो डेटा कोलिजन कारण की तो एकाच डिरेक्शन मध्ये फॉरवर्ड करतोय. इझी टू इन्स्टॉलेशन, इझी टू कॉन्फिगर, फॉल्ट आयडेंटिफिकेशन इज इझी. डिसएडव्हान्टेज आहे unidirectional traffic, break in a single ring can break entire network, expensive, require more cable and network equipment at the start. Application A, ring topology are found in some office building or school campus. Today high-speed LANs made this topology less popular. Most of आपल्या इकडे LAN available आहे. स्टार टोपोलॉजी. हब आहे आपला स्विच आहे 24 पोर्टचा आणि त्याला डायरेक्टली कनेक्टेड आहे ईच अँड एव्हरी नोड सिस्टीम. स्टार टोपोलॉजी एकदम कन्व्हिनियंट टोपोलॉजी आहे कारण की कोणता एक सिंगल नोड फेल झाला तर ती होल अँड सोल नेटवर्क फेल होत नाही. Each device has a dedicated point to point link to the central controller म्हणजे स्विचला. त्यामुळे एक नोड फेल झाला तर बाकीचं नेटवर्क कोलॅप्स होत नाही. देर इज नो डायरेक्ट ट्रॅफिक बिटवीन डिव्हाइस. द ट्रान्समिशन आर ऑकर ओनली थ्रू द central hub. When device 1 wants to send data to device 2, first sends the data to hub, which they relay the data to other connected device. Star topology, the physical connections. Advantages say good option for modern network, low setup cost, installation management and configuration is easy, less cabling is needed. Robustness, if one link fails, only that link is affected, the other link remain active. Easy to fault identification and to remove parts. Scalable, no disruption to the network when connecting or removing device. म्हणजे एक
ज्या एका सिंगल नोडवर तुम्ही काही ऍक्शन परफॉर्म करताय तर ते रिमेनिंग नोड्सला काहीच अफेक्ट करत नाही, कारण की तो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्विच आणि टू नेटवर्क थ्रू द स्विच. म्हणजे अनदर नोडला पण तो तुमच्या स्विच थ्रू कनेक्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा त्याला ऍड करता किंवा रिमूव्ह करता तेव्हा अदर नोड्सला काही अफेक्ट होत नाही. डिसएडवांटेजेस आहे, रिक्वायर मोर केबल दॅन द बस. Dependency hub is the single point of failure. When it goes down, the whole system is dead. हा, एक म्हणजे स्विचला जर काही प्रॉब्लेम झाला तर मग पूर्ण नेटवर्क डिस्टर्ब होतं, पण खूप रेअर केस मध्ये होतं असं. स्टार टोपोलॉजी युज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, लॅन मध्ये आपण यूज करतो हे. हाय स्पीड लॅन ऑफ्टन यूज स्टार. मेश टोपोलॉजी is a combination of ring topology and star topology. म्हणजे तो नोड each and every नोडला कनेक्ट आहे through switch as well as ring topology through all points. Here every device has a point to point link to every other device. Node 1 must be connected with n1 node. A fully connected mesh can have n minus 1 divided by 2 physical channel to link and device. It must have n minus 1 input output ports. Advantages say they use dedicated links, so each link can only carry its own data load, so traffic problem can be avoided. It is robust. If any one link get damaged, it cannot affect other. It gives privacy and security. Message travel along a dedicated link. Fault identification and fault isolation are easy. Physical connections से mesh चे त्याचे डिसएडवांटेज आहे, केबलिंग खूप नॉर्मल स्टार मध्ये किंवा रिंग मध्ये, रिंगला सगळ्यात कमी लागते केबलिंग फिजिकल कनेक्शन्स. स्टारला त्याच्यापेक्षा थोडे जास्त लागतात आणि त्याच्या डायरेक्ट ट्वाइस केबलिंग हे रिक्वायर्ड आहे फिजिकल कशात, मेश टोपोलॉजी मध्ये. त्यामुळे कॉस्टिंग हाय होतं. Cabling and input output ports required are more since every device is connected to each device through dedicated link. Writing is very complicated. Hardware required to connect each device is highly expensive. Troubleshooting a failed cable is tricky. Applications आहे टेलिफोन, regional office आणि wide area network. Tree topology alternatively refers to as a star bus topology. Tree topology is one of the most common network setup that is similar to bus topology and star topology. Tree topology connects multiple star networks to other star networks. Hierarchical model, easy implementation, easy troubleshooting, scalable. हे ट्री टोपोलॉजीचं एक्झाम्पल आहे. हायब्रिड टोपोलॉजी आहे, डिफरंट सिंगल टोपोलॉजीचं कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द हायब्रिड टोपोलॉजी. हे फिजिकल कनेक्शन्स आहे. आता आपण कोणतं नेटवर्क चूज करणार आहे, आपल्या नेटवर्क साठी कोणती टोपोलॉजी चूज करणार आहे, याच्यासाठी डिफरंट पॉइंट्स आहे कन्सिडरेशनचे. तर त्यातले पॉइंट्स बघायचे झाले तर मनी, लेंथ, future growth, cable type, money. Bus network may be the least expensive way to install a network. सगळ्यात कमी खर्च हा बस टोपोलॉजीला आहे, नेटवर्कला आहे. पण मग तुमची रिक्वायरमेंट पण ती आहे का नाही, या दोन्ही गोष्टी कन्सिडर तुम्हाला करायच्या आहे. कॉस्टिंग पण आणि तुमची रिक्वायरमेंट, सिक्युरिटी, ऑल थिंग्स.
Length of cable needed, the linear bus network used shorter length of cable. Future growth with star topology, expanding a network is easy, done by adding another device. Star topology ला another network ला connect करणं हे easy जातं. Cable type, most common used cable in commercial organization in twisted pair, which often used with star topology. Full mesh topology is theoretically the best since every device is connected to every other device. Maximizing speed, security, however, quite expensive to install. Next, best would be tree topology, which is basically a connections of star and bus. Bus topology, ring topology, star topology, extended star, nothing but the tree, hierarchical topology आणि mesh topology. हे डिफरंट टाइप्स झाले टोपोलॉजीचे. आता आपण आपल्या नेटवर्क रिलेटेड विचार केला तर आपल्या इथे जी टोपोलॉजी यूज आहे ती स्टार टोपोलॉजी यूज आहे. 10 मिनिट्स मध्ये मीटिंग लेफ्ट होईल. जर मीटिंग एंड झाली ना तर रिजॉईन करायची मीटिंग. आता आपण आपल्या नेटवर्क रिलेटेड बघू. आपलं जे नेटवर्क आहे ते दिसताना आपल्याला बस टोपोलॉजी दिसतं कारण की आपले सिस्टीम्स हे 1 बाय 1 लुक मध्ये अपियर होता. पण आपण जी यूज केलेली टोपोलॉजी ही स्टार टोपोलॉजी कारण की आपला प्रत्येक सिस्टीम हा डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्विच आहे. म्हणजे जर एक नोड फेल झाला आपल्या सिस्टीमचा तर आपलं नेटवर्क हे कोलॅप्स होणार नाही. आता आपण ऑब्झर्वेशन टेबल्स बद्दल बोलूया. ऑब्झर्वेशन टेबल बद्दल बोलायचं झालं तर आपल्या नेटवर्क आपल्या कम्प्युटर सिस्टीमचे आपण प्रॉपर्टीज बघू. स्क्रीन शेअर दिसतीये? हो मॅम. ओके. सो आपल्या इथल्या सिस्टीमला 24 पोर्ट्सचा स्विचला कनेक्टेड सिस्टीम्स आणि नंतर त्या स्विच थ्रू अनदर स्विचला जे स्विच आपल्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहे त्या स्विचेसला सिस्टीम कनेक्ट. नेटवर्कचं बघायचं झालं तर आपला नेटवर्कचा जो वर्क ग्रुप आहे तो वर्क ग्रुप आपण सेट केला. ज्या वर्क ग्रुप थ्रू सगळ्याच ज्या वर्क ग्रुप थ्रू आपण कॉलेजमध्ये अवेलेबल सगळ्याच नेटवर्कचा कनेक्ट होतो. सपोज जर तुम्हाला तुमचे जे नेटवर्क आहे ते नेटवर्क आयसोलेट करायचं असेल अदर नेटवर्क्स पासून तर तुम्ही काय करू शकता. तुमचा जो वर्क ग्रुप आहे त्याला रिनेम करा पर्टिक्युलर. फॉर एक्झाम्पल मला जर माझ्या डिपार्टमेंट आहे सीएम आणि मला जर ह्या नेटवर्कला रिनेम करायचे किंवा आयसोलेट करायचे अदर नेटवर्क्स पासून तर मी काय करेल. हे बघा इथे सिस्टीमचे डिटेल्स दिसत आहे बघा. प्रोसेसर कम्प्युटर बद्दल बोलायचं झालं तर कम्प्युटरचे स्पेसिफिकेशन्स बघू आपण. प्रोसेसर इंटेल कोअर i3 प्रोसेसर आहे. 3.50 गिगाहर्ट्जचा स्पीड आहे प्रोसेसरचा. रॅम 4 GB ची रॅम इन्स्टॉल्ड आहे. सिस्टीम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टीम. 64 बेस्ड प्रोसेसर आहे. प्रोसेसर 64 बेस्ड आहे. 64 बिटची पण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल होऊ शकते. रिसेंटली जी इन्स्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. देन पेन अँड टच तर नो पेन अँड टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले. नंतर कम्प्युटर नेम
तर ह्या पर्टिक्युलर मशीनला आपण रिनेम केलंय. मशीनचं नेम हे आपण आपल्या रिकॉग्निशनसाठी दिलंय. त्याचा फिजिकल मॅक ऍड्रेस असतो. तो फिजिकल मॅक ऍड्रेस हा त्याचं आयडेंटिफिकेशन नंबर असतो, जो आपण तो पण दाखवते मी. सिस्टीम 8 हे आपण त्याला नाव दिलंय. त्याच्या सपोज तुमची जी लॅब असेल, CND ची जर लॅब असेल, तर त्यातल्या प्रत्येक सिस्टीमला तुम्ही CND 1 2 3 4 असे नाव देऊ शकता. आणि ते जे नेटवर्क आहे त्याला जसं मी ह्या वर्क ग्रुपला आता कॉमन ठेवलंय, तर हा वर्क ग्रुप मी चेंज करून वर्क ग्रुप ऐवजी कम्प्युटर करू शकते. ज्या इन्स्टंटला मी हा वर्क ग्रुप कम्प्युटर करेल, म्हणजे ज्या ज्या सिस्टीमचा वर्क ग्रुप मी कम्प्युटरमध्ये कन्व्हर्ट करेल, ते सगळे कम्प्युटर्स एका नेटवर्कमध्ये कनेक्ट होतील. सो नेटवर्क शेअरिंग, फाईल शेअरिंग, प्रिंटर शेअरिंग, accessing the device documents and other devices from one system to another system हे अलाउड होईल फॉर दॅट नेटवर्क ओनली. ज्या इन्स्टंटला वर्क ग्रुप हा कॉमन वर्क ग्रुप आहे, त्यामुळे कॉलेजमध्ये जितक्या सिस्टीम्सला परमिशन अलाउड असेल शेअरिंगची, ऍक्सेसिंगची, ते सगळे सिस्टीम तुमच्या नेटवर्कमध्ये दिसतील. हे झालं नेटवर्क ID आणि वर्क ग्रुप. सो आता आपण बघू माय कम्प्युटर नेटवर्क. आणि नेटवर्क मध्ये आता सिस्टीम दिसत आहे बघा, SFT8 युजर पब्लिक. SFT8 मधले डॉक्युमेंट्स का दिसत आहे, तर SFT8 हा पण वर्क ग्रुप मधला वर्क ग्रुप आहे. आणि माझा जो सिस्टीम आहे हा पण वर्क ग्रुप, त्याचा जो वर्क ग्रुप आहे तो वर्क ग्रुप आहे, म्हणजे कॉमन वर्क ग्रुप आहे. जर ह्या सिस्टीमची जी जे नेटवर्क आहे ते अनदर नेटवर्क आहे, म्हणून हा सिस्टीम ऍक्सेस होत नाही बघा. प्लस त्याला ID पासवर्ड सिक्युरिटी दिलेली. तर हे झालं नेटवर्क बद्दल. आता हे सगळे SFT हा सिस्टीम माझ्याच लॅब मधला आहे, पण बाकीचे सिस्टीम हे माझ्या लॅब मधले नाहीये. नेटवर्क झालं किंवा ऍडमिन झालं, हे दुसऱ्या लॅब मधले सिस्टीम्स आहे. मग ते एकमेकांना कसे कनेक्टेड आहे, तर थ्रू स्विच कनेक्टेड आहे. 24 पोर्टचा जो स्विच आहे आपला, आणि 100 Mbps त्याचा स्पीड आहे. तर त्या स्विच थ्रू अनदर नेटवर्कचे, म्हणजे अनदर लॅबचे सिस्टीम्स हे आपल्या लॅबमध्ये कनेक्ट होतात. हे झालं फर्स्ट प्रॅक्टिकल टू analyze the type of network topology used in your lab and prepare technical specification for it. मीटिंग एंड होईल. एंड झाली का मीटिंग? रिजॉइन